لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz Adab-ül Mufrat İmam Bukhari rahimahullanın adep ahlaka байланыштуу жазган китебин Adab-ül Mufrat китебин окуп жатабыз. Мына ушул китептен 6-чы бапка келип токтогон экенбиз. 6-чы бап, 6-чы бөлүм Бабун жазаул валидейн. Ата-энеге ошол жакшылык кылуу, ата-энеге боло турган жакшылык. Бул хадис ан Аби Хурайрата ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал. Бул хадис Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Баланын атасы бирөөнүн кулу болгон болсо, аны кожоюндан сатып алып, азат кылмайын, анын акысын өтөгөн болбойт деди. Бул хадисти Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылды. Абу Хурайра радияллаху анхудан ата-энеге байланыштуу болгон хадистер бир нечеси келген. Имам Бухари рахимахулла бап койду, бир бөлүм койду. Бабун жазаул валидейн. Ошол ата-энеге боло турган кызмат, ата-энеге болгон жакшылык. Канчалык бала, канчалык аракет кылбасын, канчалык жогорку бир деңгээлде кызмат кылбасын ата-энесине, баары бир ошол пенде ата-энесинин акысын толук өтөй албайт. Анткени ата-эненин баласына кылган жакшылыгы өтө көп. Бул хадистен билебиз, эгер ата бирөөнүн колунда кул боло турган болсо, бала аны жөн мындайча айтканда ошол кулдук абалда таштап коюусу дурус эмес. Сөзсүз атасын сөзсүз кулдуктан бошотуш керек. Эгер атасы бирөөнүн колунда кул боло турган болсо, баласы аны билип таштап коюусу жакшы эмес, канчалык атасына кызмат кылса дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде эми бала канчалык кызмат кылсын ата-энесине, мисалы үчүн атасына, бирок атасы башка бирөөнүн колунда кул боло турган болсо, аны азат кылмайынча акысын өтөй албайт дейт. Бул хадистен мына ушул нерсени билебиз. Эми азыр мындай кулдук заман эмес. Бул хадистен эң негизгиси бала атасына жана энесине көптөгөн жакшылыктарды кылганга аракет кылуусу керек экен. Кийинки хадис Абу Муса Аш'ари радияллаху анхунун баласы Абу Бурданын айтымында. Абу Муса Аш'ари радияллаху анху баласы Абу Бурдадан риваят кылынат бул хадис.
Sami'tu abi yuhaddithu annahu shahida ibn Umar. Abu Burda aytat, atamdan uqtum deydi. Al İbn Umar'dı көрген eкен. İbn Umar ataqlı alim sahabalardan biri bolup sanalat. Wa rajulun yamani yatufu bil bayt. Kabanın aylanasında hamala ummuhu ra zahri. Yaqul inni laha ba'iruha al-muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ir. Abdullah ibn Umar Kabanın aylanasında Yemenlik bir kişi yenesinin artına kötörüp alıp Kabanı aylanıp jatkan. Kabanı tavaf kılıp jatkan. Jana yenesinin artına kötörüp Kabanı tavaf kılıp jatkan kezde nol tömönkü ırdı aytat ele. İnni laha ba'iruha al-muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ir. Men enem üçün deydi. Oşol moynun iyigen tö boloyun deydi. Tö çarçasa dağı men çarçabаймын deydi. Tö çarçasa dağı men çarçabаймын deydi. Mындайча aytkanda enem üçün moynun iyigen tö boloyun deydi. Jana enem hem bir mындай dagı bir Kotor oturgan bolsa, enem çarçasa dağı men çarçabаймын deydi. Hem bir kotorması mına şunday. Anan thumma qal ya ibn Umar aturani jazaytuha qala la wa la bi zafratin wahidatin thumma tafa ibn Umar fa ata al-maqam fa salla rak'atayn thumma qala ya ibn abi Musa inna kulla rak'atayn tukaffirani ma amamahuma. Janağı kişi enesinin artına kötörüp Kabanı aylanıp jatkan kezde anan İbn Umarga qarap turup aytты. O İbn Umar, men enemdin oşol aqsın ötödümbü dedi. Mындайча aytkanda aq sütünün aqsın ötödümbü, enemdin aqsın ötödümbü dedi. İbn Umar aytkan eken, "Jok. Bul kızmatın töre vaqtındağı enеңді kıynap tutkan tolgoların birine de barabar emes degen eken. Seni töröp jatkandağı enеңдin tolgolarının birine de teң emes degen eken. Keyin İbn Umar özü Kabаны tavaf kıldı. Anan tavaf kılıp bütkөндөн keyin Makam İbrahim var. Tavaf kılıp bütkөндөн keyin 2 reket namaz okula turgan Makam İbrahim var. Mına şol jerge ötüp anan 2 reket namaz okudu. Anan aytты: "O ya İbn Abi Musa. O İbn Abi Musa. Çındığında mına şol jerde okulgan, şol Makam İbrahim'de okulgan namaz murdağı күнөлөрдү keçirilip, okulgan namaz murda күнөлөрүнүн öçürülүүsüne sebep bolot dedi. Oşol jerde okulgan namaz, oşo Makam İbrahim'de okulgan 2 reket namaz ötkön күнөлөрдүгө kaffarat bolot eken. Ötkön күnölөрдү öçüröt eken da. İmam Buhari rahimahullah öte bir taң kalıştуу bir kıssany, mına bir hikayany keltirip jatat. Mına balanın ata-enesine bolgon kızmatı, apasına bolgon kızmatı, enesine bolgon kızmatı öte bir jogorku dengelde bolus kerek ekendigine mına ol hadiste mına ol rivayatta bir işara var, bir körsetme var. Abu Burda İbn Abi Musa al-Ash'ari. Emi hadiske toktolabız, hadisti kеңирирээк turda okuyubuz. Azır hadisti kotorup aldık. Emi şol hadistin ne? Kıskaça düşündürmelerine toktolup ötөбүз. Abu Burda bul Abu Musa Ash'ari'nin balası. Men atamdan uqtum deydi. Atam İbn Umar'dı körgön eken deydi. Bir Yemenlik kişi İbn Umar oşa Kabanın aylanasında turgan bolgon. Yemenlik bir kişi Kabanı aylanıp jatat.
енесін артына көтеріп алып, анан айтат эле дейт. Мен енем үшін мойнын ийген төө болайын дейт. Егер төө чарчаса дагы мен чарчабаймын дейт. Төөлөр чарчаса дагы мен чарчабаймын дейт. Өзүнү бул киши енесин артына көтөрүп, енесин ошол көтөрүп алганын, апасын көтөрүп алганын төөгө окшотуп атат. Өзүн төөгө окшотуп атат. Мына бул киши енесин артына көтөрүп Кабаны айлангандыгын өтө бир ыр кылып, өтө бир кубанычтуу абалда айтып жатат. Өтө бир кубанычтуу абалда экендигин, енесине кызмат кылып жаткандыгын өтө кубанычтуу абалда экендигин билсек болот. Жана ошондой эле бул киши енесине болгон кызматта өтө бекем экен. Өтө бекем экен. Бул кишинин сүйүнгөндүгүн, кубангандыгынан билип алсак болот. Мен енем үчүн мойнун ийген төө болоюн дейт. Эгер инсан ата-энеге болгон жакшылык, ажыр сообу өтө бир чоң экендигин билсе, инсандын жүрөгү кубанычка толот. Мына ушул ырды айтты. Мен енем үчүн мойнун ийген төө болоюн. Эгер төө чарчаса дагы мен чарчабаймын дейт. Өтө бир жүрөгү тынч пенде экендигин билсек болот. Мол киши өзүн төөгө окшотту. Төөгө окшотту. Анткени ошол апасына кызмат кылып, энесине кызмат кылып, өтө көп чоң соопторго жетүүнү аракет кылып жаткандыгын билсек болот. Мына кишинин аракетинен, мына кишинин амалынан. Мына кишинин амалынан. Анткени бул киши жүрөктөн сезип жатат, энеге кызмат кылуу, атага кызмат кылуу өтө бир чоң сооп экендигин. Анткени ата-эне, айрыкча эне баланы чоңойтууда өтө көп кыйынчылыктарга, машакаттарга дуушар болот. Мисалы үчүн баланы көтөрөт, түнү менен ыйлайт, эмизет, жана тарбия берет, карайт, бапестейт, ысык сууктан сактайт, тамагын берет, эмизет. Мунун баарысы эне үчүн машакат. Бул кыйынчылык, машакат. Мына ошондуктан инсан жашоодо көп жакшылыктарды энесине арнаш керек. Мындайча айтканда, көп жакшылыктарды энеси үчүн ошол кызматында болуп, кылып калганга аракет жасоо керек. Эми бул киши айтып атат. Мына ушул энемди көтөрүп, Кабаны айланып жатам. Ушул амалым менен Ибн Умар энемдин акысын өтөдүмбү деп айтып жатат да, энемдин акысын өтөдүмбү дейт. Анткени бул киши энесин көтөрүп алган. Анткени ошол инсан Кабаны мындай жөн айланганда, ажылыктын дагы, умранын дагы, ар бир ибадаттын өзүнө жараша машакаты бар, кыйынчылыгы бар. Инсан чарчап калат, Кабаны жөө айланса деле. Бул киши энесин көтөрүп алып Кабаны айланып жатат. Мына ошондуктан бул иште өтө бир көңүл бура турган бир орундар бар. Анткени бул киши ошол энемдин акысын өтөп калайын, кызматын кылып калайын, көп жакшылыктарга жетип калайын деп аракет кылып жатат. Мына ошондо Ибн Умар ага карап айтты. Кала ла вала би зафратин вахида. Ибн Умардын сөзүн караң, энең сени төрөп жаткандагы толгоолорун бул кызматың деп атат. Бул кызматың, бул кылып жаткан кызматың, энең сени төрөп жаткандагы толгоолорунун бирине да тең эмес дейт. Бул аял киши төрөгөн кезде, баласын төрөгөн кезде бизде деле айтып коет го, аял киши төрөрдө
мындайча айтканда жан бергендей эле болот, мындайча айтканда бир өлүп тирилгендей эле болот деп. Өлүм менен жашоонун ортосунда, мындайча айтканда өлүм менен жашоонун ортосунда болуп калат аял киши төрөп жаткан кезде. Өлүп калайын дегенде мындайча өлүп кала жаздайт да, төрөп жаткан кезде. Толгоо өтө кыйын. Толгоо тартуу, эми бул төрөгөн аялдар жакшы билет бул нерсени. Анткени мунун оорусу каттуу. Качан төрөп алганга чейин бул толгоо тартканда аял киши өтө кыйналат. Эми мына ушул кыссага эле, мына ушул хикаяга эле окшош бир хикая бар. Бир риваят бар. Мына ушуга окшош, азыр окуп жаткан кыссабызга окшош эле, ошо хикаяга окшош Умар ибн Хаттаб радияллаху анхудан бир риваят келет. Умар ибн Хаттаб радияллаху анху бир кишиге жолугуп калат. Ал киши дагы энесин мына ушул көтөрүп алып, Кабаны айлангандай, жанагы киши жасап жаткандай ишти жасап жаткан болот. Ошондо Умар ибн Хаттаб радияллаху анху айткан экен да: "Атурани жазайтуха", мен энемдин акысын өтөдүмбү деп айтканда, Умар радияллаху анхуга карап айткан экен: "Ла вала би талкатин вахида". Энеңди ошо толгоо тарткандагы толголорун бирөөсүн да актаганың жок. Сени төрөр кезде энеңдин толголорунун бир толгосун да өтөгөн, онда акысын бергениң жок. Өтөгөнүң жок деген экен да. Жана киши айткан экен ана: "Лaqad hamaltuha wa bazaltu laha nafsi wa waqti amma jazaytuha". О Умар ибн Хаттаб, мен энемди көтөргөн болсом, мына убактымды берип, кызматын кылып жаткан болсом, мен энемдин акысын өтөдүмбү дегенде Умар радияллаху анхуга карап айткан экен, бир таң калыштуу бир сөздү, өтө бир сонун бир сөздү айтканда: "Анта тафалу хаза ва анта туриду маутаха". Сен мына ушул нерсең менен энеңдин өлүмүн каалап жатасыңбы деген экен. Эртерээк энемдин акысын өтөсөм, энем эртерээк мени колумдан кетсе деп мына ушул нерсени ойлоп жатасыңбы? وهي كانت تفعل بك ذلك تريد حياتك. Энең болсо сени төрөгөн кезде, сени баккан кезде, сени тарбиялаган кезде сенин жашап кетишиңди каалаган дейт. Энең сенин жашап кетишиңди каалаган дейт. Сен болсо энеңдин өлүмүн каалап жатасыңбы дейт. Энең сени төрөгөн кезде, сени тарбиялады, сен адам болсо экен деди, сени жашаса экен деди. Ошол көп кыйынчылыктарга сабыр кылды. Энең сенин жашооңду каалады, сен болсо энеңдин өлүмүн каалап жатасың бул сөзүң менен деген экен да. Мына эненин кызматын караң, эми баланын кызматын караң. Экөөнүн ортосунда айырма бар. Умар ибн Хаттаб радияллаху анху сөзүнөн караңыз, жана кишиге айтып атат. Жана киши энемди көтөрсөм дейт. Мына Кабаны айланып көтөрүп жатам. Жана убактымды берсем мен дейт. Акысын өтөбөдүмбү деди эле Умар ибн Хаттаб. Сен бул ишиң менен эртерээк энемдин акысын өтөсөм деп энеңдин өлүмүн каалап жатасыңбы? Энең сени тарбиялаган кезде, төрөгөн кезде, сени баккан кезде, сени тарбиялаган кезде, сени чоңойткон кезде энең сенин жашооңду каалады дейт. Эми айырманы караң. Эненин кызматы менен баланын кызматынын айырмасын караң. Бала тезирээк энемдин акысын өтөсөм, энем тезирээк тиги дүйнөгө кетсе, эртерээк энемдин акысын өтөп алсам деп, бала мына ушундай кызмат, мына ушундай максатта кызмат кылса, эне болсо, балам ушул чоңойсо экен, жашаса экен, ушу чоңойсо экен, оорубаса экен деп, кайра эне баланын жашоосун каалайт экен. Бала болсо, эненин өлүмүн каалайт экен да, мондай сөздөрү менен. Эми Аллах өзү сактасын. Мына ошондуктан эне, ата баланы чоңойтууда көп чарчайт, көп кыйынчылыктарга дуушар болот. Айрыкча эне ошо бала ооруп калган кезде,
түндөрү менен не уйкусуз өтөт түндөрү. Мына ошондуктан көп кыйынчылыктарды эне ошол башынан өткөрөт баласын тарбиялоодо. Жана сумма тафа ибн Умар. Ибн Умар дагы кийин Кабаны айланасын таваф кылды. Мына таваф кылып жаткан кезде айтса керек жанагы сөздү, энемдин акысын өтөдүмбү дегенде, ошондуктан тавафтын Кабаны таваф кылып алып сүйлөсөңүз боло берет. Жаныңыздагы шериңизге сүйлөсөңүз, бир нерсе сурасаңыз боло берет. Андан кийин Ибн Умар Кабаны таваф кылып өткөндөн кийин Маками Ибрахимге өтүп 2 рекет намаз окуду. Ваттахазу мин маками Ибрахим мусалла. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Ибрахимдин макамын, ошол Ибрахимдин макамын өзүңөргө намаз окуй турган орун кылып алгыла деген. Ошондан Абу Бурда ал-Ашариге айтты. Абу Бурда ал-Ашариге айтты: "Инна кулла ракатайн тукаффирани ма амамахума." Мына ошол 2 рекет намаз өткөн күнөөлөргө каффарат болот деп айтты. 2 рекет намаз. Мына ошондуктан мына намаздын фазилетине караң, намаз күнөөлөрдү өчүрөт экен. Жана ошондой эле даражаны көтөрөт экен. Намаздын 2 чоң фазилети бар. Кишинин намаз окуганда, нафил намаздарды окуганда, анын ката кемчилдиктери, күнөөлөрү өчүрүлөт. Жана ошондой эле Раббисинин алдында даражасы көтөрүлөт. Намаз окубай туруп пенденин даражасы көтөрүлүүсү мүмкүн эмес. Ката кемчилдиктери, күнөөлөрү өчүрүлбөйт. Мына ошондуктан намаздын фазилетин бул хадисте дагы билсек болот. Мына ошондуктан инсан канчалык ата-энесине кызмат кылбасын, баары бир ал ошол кызматы менен, аракети менен энесинин акысын толук өтөп бере албайт экен. Энесинин, ата-энесинин акысын толук өтөп бере албайт экен. Бул хадистен ала турган кыскача пайда мына ушул. Кийинки хадис Ан Саид ибн Аби Хилал, ан Аби Хазим, ан Аби Мурра, маула Акил, أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته. فتقول: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. حديث وقوليلا. بول حديث أبو مرادان келет. Аби Мурра Акилдин ошол мауласы, азат кылып жиберген кулу. Абу Хурайра, эгер Марван, Мадинанын амири, Марван бир жака кете турган болсо сапар алып, ошол Мадинага Абу Хурайраны өз ордуна таштап кеткен экен. Абу Хурайранын Зулхулайфа деген жерде үйү бар экен. Жана энесинин дагы, апасынын дагы башка бир үйү бар экен. Өзүнүн үйү бөлөк, апасынын үйү бөлөк. Эгерде Абу Хурайра чыга турган болсо, үйүнөн чыкса, эгер апасынын үйүнүн эшигинин астына барса, апасынын алдына барса, ассаламу алейки я умматах деп салам берет экен. Ва рахматуллахи ва баракатух. Сизге Аллахтын саламы болсун апа, сизге Аллахтын райымы, берекети болсун дейт экен апасына салам бергенде. Жана апасы дагы алейкассалам. Ассаламу алейки я уммата ва рахматуллахи ва баракатух. Ана апасы дагы алейкассалам. Сага да Аллахтын саламы болсун. Я бунай о балакайым ва рахматуллахи ва баракатух. Сага да Аллахтын райым, берекети болсун дейт. Анан айтат экен: рахимакилла кама раббайтани сагира. Сизге Аллахтар райым кылсын, сиз мени кичинелигимден чоңойттуңуз дейт экен. Абу Хурайра айтып жатат. Анан апасы да айтат экен: сага да Аллах райым кылсын, сен мени картайган кезимде мени таштап койбой, мага мына жакшылыгыңды кылып жатасың дейт экен. Эгерде бул үйүнөн чыкканда, эгер ошол
үйүнө кайра кире турган болсо, Абу Хурайра дагы кире турган болсо апасынын алдына, дагы ушул саламды ушундай айтат экен. Киргенде, чыкканда ушундай салам берет экен. Имам Бухари рахимахулла ошол Адабул Муфратта мына ушул хадисти, мына ушул риваятты келтирди. Абу Хурайра радияллаху анхудан дагы бир Сахих Муслимде мына бир риваят келет. Абу Хурайра радияллаху анху исламды кабыл алган вакытта апасынын исламга кирүүсүнө аябай каттуу аракет кылган экен. Калай берсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык каттуу аракет кылгандыктан, мындайча айтканда тынчсыздангандыктан, кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин укканда, мындайча айтканда ага бир жагымсыз бир түйүлүп кеткен да, кыйнала бергенден. Апасы исламды ошол кабыл албай турган вакытта өтө бир кыйын абалга түшүп калган. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип: "О Аллахтын пайгамбары, о Аллахтын элчиси, апама дуа кылсаңыз, Абу Хурайранын апасы исламга кирсин, Аллах хидаят кылсын, шуну бир дуа кылыңыз" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахум ихди умма Аби Хурайра", о Аллахым, Абу Хурайранын апасыны хидаят кылгын, хидаятыңа баштагын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылгандан кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын берекети менен пайгамбарыбыздын алдынан чыгып үйүнө барса, апасы гусул алып Абу Хурайра радияллаху анхунун алдына ла илаха илlalloh Мухаммаdur Расулуллах, ашхаду ан ла илаха илlalloh анна Мухаммадар Расулуллах деп калиманы айтып, калимаи таухидти айтып күтүп алган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды. Үйүнө кайтып барса, апасы гусулду алып, шахадат келмесин айтып, исламга кирген болот. Буга аябай сүйүнүп, кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сүйүнчүлөп келет. Апам исламды кабыл алды деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берет. Кийин мына ушуну менен эле чектелбей Абу Хурайра радияллаху анху: "Я Аллахтын элчиси, о Аллахтын элчиси, эми мага дагы апама дагы бир дуа кылып жибериң" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган экен: "О Аллахым, Абу Хурайра жана анын апасыны, о Аллахым, Абу Хурайраны жана апасыны өзүң кечиргин, жана аларга ким дуа кылган болсо дагы алардын дуасын кабыл кылгын" деген экен да. Кээ-бир салафы салихиндер айтат, ушинтип дуа кылып жиберген экен. Кээ-бир салаф салихиндер: "Аллахум игфир ли Аби Хурайрата ва ли умми Аби Хурайрата". Абу Хурайраны кечиргин, жана апасын дагы кечиргин деп кээ-бир салафтар ушинтип да дуа кылып жүргөн экен да. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир риваятта: "О Аллахым, ушу эки кишини, Абу Хурайраны жана апасын адамдарга сүйкүмдүү, адамдар жакшы көрүп калсын" деп дуа кылган экен. Мына ушул дуа ошол өз заманында ишке ашкан. Мына Мусанниф автор рахимахулла сонун бир риваятты келтирди. Зулхулайфа деген жерде, Зулхулайфа бул жанагы умрага барганда, ажылыкка барганда ошол жерден ихрам байлай турган бир орун, ошол бир жер. Зулхулайфа деп атагы чыккан го. Ар бир ажыга барган, умрага барган ошол жерди билет. Эми Зулхулайфада эле апасынын үйү башка бир жерде эле. Анан эгерде апасынын алдына бара турган болсо, жанагындай "Ассаламу алейке я уммата ва рахматуллахи ва баракатуху" деп апасынын алдына кирип барат эле. Ал эми кайра апасынын алдынан чыкса, кайра кирсе, чыкса, кирсе, мына ушундай берет эле. Алымдар айтат, саламды толук бериш жакшы дейт. Мына саламдын фазилетин, бул нерсе ибадат экендигин, соо көп экендигин мына сахабалар түшүнгөн. Ошондуктан "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху" деп мындай толук салам берүү бул мустахаб, жакшы иш дейт. Мына Абу Хурайра радияллаху анху апасына салам берген вакытта толук салам берди дейт.
Ошондуктан толук салам берүү бул мустахаб бардык убакытта. Ал эми ата эненин акысында кичине такиттүүрөөк, бул ырастуураак болот. Апасы дагы дуа кылды. Мына дуаны да кылганда сахабалар аябай Куранды жакшы түшүнүшкөн да. Курандагыдай дуа кылып атат. Курандагыдай. Куранда келгендей. Аллах Таала Куранда айтат: "Астаизу билла ва қада раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана имма яблуганна индaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahu uff wa la tanharhuma wa qul lahu qawlan karima." Раббиң өкүм буйрук кылды, анын өзүнө гана сыйнасын, жана ата энеңе жакшылык кыласың. Алардан эгер алардын экөөсү сенин алдыңда, же бирөөсү сенин алдыңда картайган убакытта аларга уф деп айтпагын, алардын сөзүн кайрыбагын дейт. Аларга жакшы сөздөрүңдү сүйлөгүн дейт. Жана аларга ырайымдуулук жана кичпейилдик канатыңды жаз дейт. Ата энеңе ырайымдуу бол, ата энеңе кичпейил бол. Жана айткан: "Ва кур рабби рахамхума кама раббаяни сагира." Айткан: "О Раббим, ал экөөсүнө мен жаш кезимде алар мага райым кылган сыяктуу сен аларга дагы райым кыл" деп мына ушундай дуаны мына Аллах Таала үйрөтүп жатат. Мына Абу Хурайра радиаллаху анху апасына жолуккан кезде айтты: Аллахтын сизге райымы болсун, сиз мени жаштыгымдан чоңойттуңуз деди. Жана апасы дагы карата: "Сага да Аллахтан райымы болсун, сен мени мына картайган кезимде сен мени эмне карап жатасың, камсыздап жатасың, жакшы карап жатасың, мага жакшылык кылып жатасың" деп мына ата эне менен баланын ортосундагы мамиле. Эми качан үйгө кирсе, үйдөн чыкса, ошол энесинин алдына кирген кезде, чыккан кезде мына ушул дуаны айткан экен. Бул хадис санадында заифтык жери бар. Ошол санатта Саид ибн Аби Хилал деген киши заиф. Мына ушул киши ихтилат. Мына ушул хадистин санады заиф. Бирок Шейх Албани рахимахулла ушундай эле хадисти, ушундай эле маанидеги хадисти башка бир риваят менен келтирген, башка бир риваятта келтирген. Ошол хадис сахих хасан. Бирок бул хадистин заиф экендиги хадиске таасир этпейт. Анткени ушул эле мааниде башка бир хасан хадис бар. Муса ибн Якубтан, Аллаху алам. Ал келет азыр хадис. Кейинги хадис Ан Ата ибн Саиб, ан Абихи, ан Абдулла ибн Амр. Бул хадис Абдулла ибн Амр ибн Астан экен. Бул киши айтат: "Жа ражулун илан наби саллаллаху алейхи ва саллям юбайюху алал хижра." Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келди, байат берүү үчүн хижрат кылууга. Ва тарака абавай ябкиян. Ата-энесин ыйлаган абалда таштап келген экен. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фақал иржи илейхима." Ата-энеңдин алдына кайт деди. Ва дахиккума кама абкайтахума. Ал экөөнү ыйлатканыңдай күлдүрүп келгин деди. Мындай ал экөөнү кандай ыйлаткан болсоң, дал ошондой күлдүргүн деди. Автор рахимахулла, имам Бухари рахимахулла, мына ата-энеге боло турган жакшылык, сый урмат бабында мына ушул хадисти келтирди. Хадис сахих. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келди. Аллах жанына элчиси үчүн хижрат кылуу үчүн. Мадинадан, Маккадан Мадинага хижрат кылуу үчүн. Эми ким хижрат Аллах жанынан элчиси үчүн хижрат кылган болсо, Аллах жанынан элчиси үчүн хижрат кылган болот. Хижраттын исламда өтө орду чоң. Бул киши ошол Аллах жана анын элчиси үчүн ыраазылыгы үчүн хижрат кылуу максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына ошо байат берип хижрат кылуу максатта келди. Бирок энесинин, ата-энесинин артында ыйлаган бойдон үйгө таштап келген экен. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабарын берди: "Мен Аллах жана элчиси үчүн хижрат кылуу үчүн келдим, бирок артымда энем, атам,
ата енем ыйлаган бойдон калды дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата энеңди алдыга кайт. Эми ата энеңди барып ошо кандай ыйлаткан болсоң, дал ошондой күлдүргүн деди. Эми бул хадистен дагы айта турган нерсе, инсан киши ата энесине кубаныч, сүйүнүч жүрөгүнө киргизгенге аракет кылыш керек. Ата энесин кубандырыш керек, сүйүндүрүш керек. Ошол ата эне баланы көргөндө кубанып туруш керек, сүйүнүп туруш керек. Жүрөгүнө толу сүйүнүч, кубаныч кирип турса, бул өтө бир чоң сооп. Жана ошондой эле ата энени ыйлатуу, ата энени капалантуу бул нерседен шарият аябай катуу кайтарды бизден. Мына ошондуктан кээ бир ата энелер баласын көргөндө настроениясы түшүп калат да. Алла өзү сактасын. Ошондуктан баласын ата эне көргөн кезде настроениясы көтөрүлүп калыш керек экен. Көңүлү көтөрүлүп калыш керек. Жүрөгү ушундай толук кубанып калыш керек. Мына ушул нерсеге дагы жашообузда көңүл бурушубуз керек. Андан кийинки хадис, жанагы эле хадистин маанисинде, бул хадис анна Аба Мурра маула Умму Хани ибната Аби Талибин ахбараху. Аба Муррадан келет. Бул Абу Талибтин кызы Умму Ханинин азат кылган кулу болгон. Аннаху ракиба ма Аби Хурайрата ила арди бил Акиq. Акиq деген жердеги Абу Хурайра менен бирге учкашып, төөгөбү, эшекеби бир нерсеге учкашып, ошо Акиq деген жердеги жерине, үйүнө, ошол жерге барды да бир. Акиq деген жерге барышты. Фа иза дахала ардаху, ошол жерде бир жери болгон, Абу Хурайра радиаллаху анху, ошол жерге кирсе, фа иза дахала ардаху сахаби ала саути. Абу Хурайра радиаллаху анху үнүнү бийик көтөрүп, алейкиссаламу рахматуллахи ва баракату я уммата. Сизге Аллахтын саламы болсун, райымы болсун, берекеси болсун, о апакем деп үнүнү бийик көтөрүп ушундай салам берип кирет экен да. Анан айтат экен, апасы дагы айтат экен. Тaqul ва алейкиссаламу ва рахматуллахи ва баракату. Сага дагы Аллахтын саламы болсун, райымы болсун, берекеси болсун деп. Yaqul rahimakallahu kama rabbaytani saghiran. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху айтат экен. Сизге да Аллахтын райымы болсун, сиз мени жаш кезимден мени чоңойттуңуз. Fataqul ya bunayya wa anta fajazakallahu khayran wa radiya anka kama barartani kabiran. Апасы да айтат экен, о балакайым, сага да Аллахтын райымы болсун, берекеси болсун. Аллах Таала сени жакшы сыйлыктар менен сыйласын, сенден Аллах разы болсун. Кема барартани кабиран. Мени эми картайган кезимде мына мени таштап коюп, мага жакшылыгыңды кылып жатасың дейт экен. Кала Муса айтат. Кана исми Аби Хурайра. Абу Хурайраны биз дайым Абу Хурайра радиаллаху анху деп тааныбыз. Абу Хурайра өтө атактуу сахаба. Бирок бул кишинин өзүнүн аты Абдулла ибн Амр болгон экен. Абдулла ибн Амр болгон экен өзүнүн аты. Автор рахимахулла төмөнкү хадисти Абу Хурайра радиаллаху анхудан кабар берип келтирди. Жанагы биринчи хадисти Саид ибн Аби Хилалдан ан Аби Хазимден келтирди. Анын ал хадистин санадында заифтик жери бар эле. Бирок мына хадис Хасан хадис Муса ибн Якубтан келет. Ошол эле маани, бирок Хасан хадис. Тиги Саид ибн Аби Хилалдан келгени жогоруда өттүк го ушул хадистин өзүн эле. Бирок ал иснадында заифтик жери бар. Бирок мына хадис Абу Муса ибн Якубтан келген сахих, Хасан. Значит, Хасан хадис Албани рахимахулла мунун иснадын жакшы деп сахих хадистер катарында эсептеген экен. Уммуха Аби Мурра бул Абу Талибтин кызы Умму Ханинин азат кылган кулу болгон. Ушул киши Акиq деген жерде Мадинанын батыш тарабында Абу Хурайра радиаллаху анху ошол жерде бир жери болгон экен, ошол жерде апасы болгон экен, ошол жеринде. Ошол жерге барып, ошол жерине кирсе, апасынын үйүнө кирсе, ошол үнүнү бийик көтөрүп,
Ассаламу алейки, алейкиссалам ва рахматуллахи ва баракату я уммата деп кіреді екен. Мына биік көтеріп, үнін биік көтеріп, бұл жерден үнін биік көтергені жаңағы апасына қызмат қылып, апасының дуасына жетейін деп, мына шундай әрекет қылып жатқандығын білсек болады дейді ғалымдар. Апасы тараптан дағы дуаны қараңыз. Ва алейкиссалам ва рахматуллахи ва баракату. Абу Хурайра радияллаху анху шо Құранда келгенде еле дуа қылып жатады. Мына сондықтан салам толық айтылынса, бұл мустахаб жақсы екен. Абу Хурайра радияллаху анхунun өзінің ісімі Абдулла ибн Амр екен. Бирок Абу Хурайра радияллаху анхунun жахилияттағы аты, бұл Абдулла ибн Амр, бұл исламға кіргенден кейінгі аты. Әлем исламға чейінгі аты исми Абдуш-Шамс болған екен да. Өзінің аты айтқан екен, өзі кіші Абдуш-Шамс болған екен. Бұл бирок күннің құлы деген да. Бұл еме ширки аты. Ал эми кийин ошо мышык менен көп эме болгондугу үчүн, ойногондугу үчүн, бул мышыкты жакшы көргөндүгү үчүн Абу Хурайра деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куниялап койгон да, лакаптап койгон. Ушул ысмы менен бул киши ушул аты менен атагы чыгып кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эң көп хадис жаттаган сахабалардын бири болуп саналат. Эми андан кийинки 7-чи бап бабул укукул валидейн. Ата-энеге ак болуу. Ан Абдуррахман ибн Аби Бакра, ан абихи qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Бұл хадис Абдуррахман ибн Аби Букрадан келет. Ал атасынан риваят кылып айтты. Абдуррахман ибн Аби Бакра. Абдуррахман атасы Аби Бакрадан риваят кылып айтып атат. Qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Атасы айткан экен. Атасы баласына айтып атат. Анем атасы пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадисті оқып жатады. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ала унаббиукум би акбарул кабаир." Саласан. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жол айтты. Мен силерге чоң күнөлөр тууралуу кабар берейинби деді. Ушул сөздү мен силерге чоң күнөлөр тууралуу кабар берейинби деп пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жол айтты. Қалу бәлә я Расулуллах. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси" деп айтышты. Qala al-ishraku billah. Биринчиси Аллахка ширк келтирүү, ва укукул валидейн. Ата-энеге ак болуу, ва жаласа ва кана муттакиян. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамбаштап отурган эле, мындай жамбаштап жаткан эле. Ошол эки сөздү айтканда, ishraku billah ва укукул валидейн, Аллахка ширк келтирүү, ата-энеге ак болуу, жамбаштап айтты ушул нерсени. Кийин анан отуруп алып, Qawlu zur, ala qawlu zur депті. Кейін анан отура қалып, жалғаннан көлік беру, жалған сөз, жалғаннан көлік беру деп, ма зала юкаррируха хатта qultu laytahu sakat. Пайғамбарыбыз қайталай берді. Ошол каны эми ошол пайғамбарыбыз токтосо эле дегенге чейин деп мына ушундай пайғамбарыбыз кайталай берди дейт. Эми бул хадистен билсек болот, имам Бухари рахимахулла мына ушундай бап койду, бабы укукул валидейн, ата-энеге ак болуу. Эми ал-акку деген бул өзү негизи сөздүктө ал-кат'у деген, үзүү дегени. Бул жакшылыктын тескериси. Мына бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу ала унабби акбарул кабир, күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу кабар берейинби деп атат. Эми күнөөлөр дагы, чоң күнөөлөр дагы түрдүүчө болот экен. Бири-биринен айырмаланып турат. Күнөөлөрдүн эң чоңу бул Аллахка ширк келтирүү. Андан кийин күнөөлөр эмне? Бири-биринен айырмаланып турат. Эми чоң күнөө деген эмне? Чоң күнөө дегени бул эгер ошол чоң күнөөгө хат келген болсо, бир жазасы боло турган болсо, мисалы үчүн зына кылган болсо, ташбаран кылынат. Мисалы үчүн урурлук кылган болсо, колу кесилет. Мына ушундай күнөөлөр чоң күнөөлөр болот. Эгер же ошол күнөөгө каргыш айтылган болсо, чоң күнөөлөр болот. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге эң чоң күнөөлөр тууралуу кабар берейинби деди. 3 жолу айтты.
3 жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу айтканы, мындан билсек болот, өтө коркунучтуу күнөөлөр экен. Өтө коркунучтуу күнөөлөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде мына ушундай сөздөрдү 3 жолу кайталайт да. 3 жолу кайталайт. Анткени ошол угуп жаткан адамды өзүнө тартыш үчүн, аларга айтып жаткан сөзү жетип барыш үчүн, алар түшүнүүлөр үчүн. Абу Бакранын атасы атактуу сахаба болгон, өтө илимдүү сахаба болгон. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул хадисте эң чоң күнөөлөр тууралуу кабар берейинби деди. Күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу кабар берейинби деди. Ушул нерсени 3 жолу кайталады. Мына биринчи чоң күнөө ширк экен. Инсандын амалдарын, дүйнө акыретин бузуп таштай турган нерсе, инсандын амалдарын өчүрүп таштай турган нерсе, инсандын кандай жакшылыгы болбосун өчүрүп күйгүзүп таштай турган нерсе бул ширк. Ошондуктан эң чоң күнөө ширк. Эгер адамдардын арасынан коомчулуктан ширк кете турган болсо, адамдар ширктен кутула турган болсо, ширкти таштай турган болсо, дүйнө акыреттери жакшылыкка толуп кетет. Эми чоң күнөөлөр дагы бир даражада болбойт. Эң чоң күнөө бул ширк боло турган болсо, күнөөлөрдүн эң чоңу ширк боло турган болсо, андан кийинки күнөөлөр бири-биринен айырмаланып турат. Бири-биринен айырмаланып турат. Жазасында дагы, ошол даражасында дагы айырмаланып турат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга карап, мен силерге күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу кабар берейинби дегенде сахабалар ооба дешти. Сахабалар дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илим алганга, хадистерди угуп калганга, түшүнүп калганга аябай аракет жасашат болчу. Биринчиси ширк деди. Инна ширка ла зулмун азим. Ширк эң чоң зулум. Чындыгында ширк бул зулум деген. Мына Лукман сүрөсүндө. Мына ошондуктан ширк өтө бир чоң бир зулум. Анткени инсан Раббил аламинге бир нерсени теңейт. Эми адамдар ширк кылып отурса, ушунча аламдарды, чексиз аламдарды жараткан Раббисине ширк келтирип атса, ушул арам болгон эң бир чоң бир күнөөнү жасап жаткан болсо, жана ошондой эле Аллахтын улухиятында, рубубиятында, асмайы сыфатында Аллахка шерик кошуп турган болсо, инсан жакшылыкка жетпейт. Мына жаханнамга кирген мушриктер жаханнамда ошол бул дүйнөдө тозокто ошол дүйнөдө сыйынган Аллахка шерик кошкон буттары, ошол идолдары менен бирге азапталат. Таллахи инна кунна лафи далалин мубин. Ошол мушриктер Аллахка ант, биз ачык адашууда болуп турубуз дешет. Ширк келтирген адамдар, мушриктер тозокко кирген кезде айтышат экен, өкүнүп, Аллахка ант, биз ачык адашууда болуп турубуз дейт экен. Иза нусаввикум би Раббил аламин. Биз Раббил аламинге теңдештерди кылыппыз дейт экен. Раббил аламинге. Иза нусаввикум би Раббил аламин. Мына ширк кылгандары себеп. Ошондуктан ширк бул өтө бир чоң бир зулум. Андан кийинки укукул валидейн деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ширктен кийинки эң чоң күнөө ата-энеге ак болуу деди. Эми сөзсүз ата-энеге ак болууда сөзсүз ата-эне мен сени ак кылдым деп айтыш шарт эмес. Эгерде ата-эненин ачуусун келтирген болсо, аларды наразы кылган болсо, ыйлаткан болсо, жаман мамиле кылган болсо, мунун баарысы ата-эненин ак болууга кирип кете берет. Андан кийинки укукул валидейн, андан кийинки чоң күнөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу кабар берейин деп 3 жолу айткандан кийин алишраку билля ширк деди, андан кийин ата-энеге ак болуу деди. Ушул 2 сөздү жамбаштап алып айткан эле. Ал эми кийин жалгандан күбөлүк берүү дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отуруп алып кайталай берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам токтосо экен эми деп мына ушундай ойлоп айтып калганга чейин пайгамбарыбыз кайталай берди дейт. Бул жалгандан күбөлүк берүү, жалган сүйлөө
адамдардың өз ара ортасында көптөгөн фитналарга себеп болот. Ислам шариятында жалган арам. Эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн анда ширкти айтканда отуруп албады, кайталабады, ата-энеге ак болууда кайталабай, ушул жалгандан күбөлүк берүү дегенде жан баштап турган ордунан туруп отуруп алып кайталай бер дейт. Бул далалат кылбайт, жалгандан күбөлүк берүү бул ширктен чоң күнөө экендигине далалат кылбайт. Же ата-энеге ак болуудан бул чоң күнөө экендигине, чоң күнөө, бирок алардан жогорку деңгээлдеги ширктен өтө бир чоң бир деңгээлдеги күнөө экендигине далалат кылбайт. Баары бир жалгандан күбөлүк берүү дагы өзүнүн ошол ордунда бул дагы чоң күнөө болуп эсептелинет. Ошондуктан кабайрлер дагы, чоң күнөөлөр дагы бир даражада эмес. Эми чоң күнөөнү кантип аныктайбыз десе, алымдар айтат. Мисалы үчүн чоң күнөө бул дүйнөдө хат тургузула турган болсо, ошого же бир каргыш айтыла турган болсо, мисалы үчүн зына, уурлук, адам өлтүрүү, мунун хадды бар, мунун жазасы бар ушул дүйнөдө эле. Бунун баарысы чоң күнөө болуп саналат. Ошол чоң күнөө кылган инсан бул дүйнөдө да азапталат. Эгер тооба кылбаган болсо, тиги дүйнөдө да азапталат. Же ошол чоң күнөөгө каргыш айтылат. Мындайча айтканда каргыш уада кылынган, же каргыш болот ошол күнөөнү жасаса, бул дагы чоң күнөө болуп саналат. Эми инсан чоң күнөөлөрдү билип алыш керек. Кейфе яттақи ма ла ядри ма яттақи. Кандай коркосуң, сен корко турган нерселерди билбесең дейт. Инсан чоң күнөөлөрдү окуп үйрөнүш керек. Эгер окуп үйрөнбөсө, ал ошол чоң күнөөлөргө түшүп калат. Ошондуктан имам Az-Zahabi рахимахулланын 70 чоң күнөө деген китеби бар да. Чоң күнөөлөр деген китеби бар. Ар кайсы тилге которулган ушул китеп. Алымдар ушул китепти окуп чыккыла дейт. Имам Az-Zahabi рахимахулланын ушул чоң күнөөлөр деген китебини окуп чыгууну алымдар сунушташат. Кийинки хадис Мугира ибн Шуба жазуучусу Варрат айтты дейт. قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم قال ورات فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال عن قيل والقال. Бул хадис Варраттан келет. Варрат бул Мугира ибн Шубанын катиби болгон, жазуучусу болгон. Бир нерсени айтса, дайыма жазып турган. Ошого Мугира радиаллаху анху, Муавия радиаллаху, Мугира радиаллаху анхуга кат жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмнени уккан болсоң, ошону дагы мага жазып жиберчи дейт. Анан Варрат айтат. Мугира мага айтып берди, мен жаздым дейт. Ал айтып берген нерсеси пайгамбарыбыздан уккан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп суроо бергендиктен кайтарды дейт. Жана мал мүлктү себепсиз эле жоготуудан кайтарды. Жана кыйл ва кал, тиги айтты, бул айтты, мындай экен, түкүндөй экен, мындайбы, түкүндөйбү, мындай айтты, түкүндөй айтты, тиги мындай айтты, мындай кыйл ва кал деген сөздөрдөн кайтарды дейт. Эң биринчиси бул Муавия радиаллаху анхун билсек болот, булар өтө бир хадис үйрөнүүгө, пайгамбарыбыздан калган ушул хадис илимин окуп үйрөнүүгө өтө бир кызыгышкандыгын. Мына бир сахабага хадис жеткен болсо, бир сахаба бир хадисти билет, бул сахаба бир хадисти билбейт да. Ошондуктан сахабалар бири-биринен хадис сурап атат. Бири-биринен үйрөнүп атат. Муавия радиаллаху анху да улуу чоң сахаба. Мугира ибн Шуба дагы чоң сахабалар булар. Бирок Мугирага кат жиберип атат. Мага бир пайгамбардан уккан хадисиңден бир мага жазып жиберчи деп. Андан кийинки табииндер дагы бул хадис илимин үйрөнүүдө өтө чоң кызмат кылышты. 5000 километрлеп бир хадис, эки хадис угуш үчүн алымдар баскан күндөр болгон. Азыр мына биздин күнүбүзгө келип, бир эле кнопканы бассаң, аламдын батыш тарабынан түштүк тарабына, батышынан чыгышына, чыгышынан батышына хадистер тез эле жетип калып атат. Бул Аллахтын райымы. Муну Муавия радиаллаху анху, Айша радиаллаху анхуга да жазган экен кат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уккан нерсеңизди мага бир жазып жибериң бир хадистерден деген экен.
Андан кейін мына Муавия радиаллаху анхуға жазған ошол хадиси мына Муғира ибн Шубаны. Көп суроо бергендіктен, бір маанисиз, мақсатсыз суроолорду берүү. Мындан эми шарият кайтарат. Пайдалуу суроо бергенге аракет кылуу керек. Жана ошондой эле малды жоготуу. Малды инсан мал мүлкүн, тапкан мал мүлкүн мақсатсыз пайдалануудан дагы шарият кайтарат. Анткени ошол кишинин колундагы мал мүлк ал ошол инсан үчүн аманат. Анын эртеби кечпи сурагы бар. Ошондуктан мал мүлк дагы мал мүлк. Инсандын колунда аманат болуп саналат. Жана андан кийинкиси ар кандай сөздөр. Мындай такталбаган, расталбаган сөздөр, кил ва кал деген сөздөр. Бул сөздөр негизи ошол адамдардын арасында такталбаган, расталбаган, түкүнчү мындай деди, баланчы мындай деди. Бир такталбаган сөздөр көптөгөн фитналарга себеп болот. Эми бул хадистен башка бир риваятында, мына ушул орунда башка бир риваятында келет, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп суроо бергендиктен кайтарды, жана малды жоготуудан кайтарды, мал мүлктү жоготуудан кайтарды, жана кил ва кал пайдасыз сөздөрдөн кайтарды, жана ошондой эле энелерге ак болуудан кайтарды деген хадис келет. Мына ушул хадис келет. Мына ушул башка бир хадистин башка бир риваятында ушул ан уқуқул уммахат, ата-эне апага ак болуудан, энеге ак болуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды дейт. Мына ушул кыскасы, валлаху алам, Аллаху таала алам, саллаллаху алейхи ва саллям аля абдихи ва расулихи набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.